اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو انسانی تمدن ترقی کرتا چلا گیا، ساتھ ساتھ بہت سے شہر تاریخ میں آباد ہوئے۔ ان شہروں میں سے بہت سے شہر صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ قدیم شہروں کے در و دیوار اور اس کی زیر زمین چھپی ہوئی تاریخ میں بہت سے انمول واقعات چھپے ہوئے ہیں۔ میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز داستان شہر، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بر صغیر کے ایک قدیم ترین شہر سیالکوٹ کی تاریخ، تعارف اور اس کے عروج و زوال کی مکمل داستان۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ شہر کب آباد ہوا، اس کا نام سیالکوٹ کیسے مشہور ہوا، اس پر کون کون سے تاریخی ادوار گزرے، کن کن حکمرانوں نے سیالکوٹ پر حکمرانی کی، سیالکوٹ شہر نے کون سے عروج و زوال دیکھے، اور پھر سیالکوٹ کے منفردات کیا ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ ناظرین، سیالکوٹ شہر پاکستان کا 12واں بڑا شہر ہے۔ یہ شہر دریائے چناب اور دریائے راوی کے درمیان واقع ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 316 مربع کلومیٹر اور اس کی آبادی 67 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ سیالکوٹ شہر دریائے راوی اور چناب کے درمیان جس علاقے میں واقع ہے اسے رچنا دوآب کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں 2346 گاؤں واقع ہیں۔ اس ضلع کی 4 تحصیلیں سیالکوٹ، ڈسکہ، پسرور اور سمڑیال ہیں۔ یہ شہر پاکستان کا تیسرا بڑا صنعتی شہر ہے۔ روپرور ماحول کی وجہ سے سیالکوٹ کو مہاتماؤں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ سن 2007 کی مردم شماری کے مطابق اس شہر میں 30% جاٹ، 13% آرائیں، 14% راجپوت، 25% گجر جبکہ 5% دیگر برادریاں آباد ہیں۔ سیالکوٹ شہر کی تاریخ انتہائی قدیم ہے۔ اکثر روایات کے مطابق مہابھارت کی نامور جنگجو قوم پانڈووں کے رشتہ دار راجہ سل نے سیالکوٹ کی بنیاد رکھی۔ راجہ سل ایک کھشتری تھا جس کی سلطنت کشمیر تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس شہر پر راجہ سالبان نے قبضہ کر لیا۔ راجہ سل نے اپنے دور میں سیالکوٹ میں ایک قلعہ کی بنیاد رکھی۔ یہ قلعہ 100 فٹ کی بلندی پر ایک ٹیلے پر بنایا گیا۔ اس زمانے میں 1000 مزدوروں نے اس قلعہ کو 2 سال میں مکمل کیا۔ 362 عیسوی میں گکھڑوں نے اس قلعہ پر قبضہ کر لیا اور راجہ رسالو کو شکست دے دی۔ فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں حضرت سید امام علی الحق شہید المعروف امام صاحب نے 757 عیسوی میں راجہ سل کے ساتھ ایک جنگ کے بعد اس شہر کو فتح کر لیا۔ اس کی تفصیلات ہم آگے چل کر پیش کریں گے۔ سیالکوٹ شہر میں مختلف ادوار میں مختلف تہذیبیں پروان چڑھیں، جن میں ہندوازم، بدھ مت، فارسی، یونانی، افغان، ترک، سکھ، انگریز اور مسلم تہذیبوں کے نقوش انتہائی نمایاں ہیں۔ سن 1181 عیسوی میں غوری دور حکومت میں یہ غوری سلطنت کا حصہ رہا اور اس قلعہ کی اسلامی طرز تعمیر پر آرائش کروائی گئی۔ 1764 عیسوی میں سکھوں نے اس قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت یہاں جیون خان کی حکمرانی تھی۔ بعد ازاں انگریز دور حکومت میں بھی اس قلعہ کو انتہائی عسکری اور دفاعی اہمیت حاصل رہی۔ سیالکوٹ شہر کی تاریخ کو 4 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور قدیم شہر کا دور جسے ساگالا کہا جاتا تھا، جو انڈو یونانی حکومت کا دارالخلافہ تھا۔ شہر کی کھدائیوں کے دوران یونانی دور کے بہت سے آثار بھی دریافت ہوئے ہیں۔ راجہ سل اور راجہ سالبن گجر کا دور بھی اسی میں شامل ہوتا ہے۔ دوسرا دور اسے مسلم ریاست کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دور شہاب الدین غوری کے دور حکومت سے شروع ہوتا ہے۔ جب غوری نے لاہور فتح کیا
तो उसने सियालकोट पर हमला कर दिया। वो सियालकोट तो फतह न कर सका, मगर उसने सियालकोट के करीब एक छावनी कायम कर दी। सन 1520 ईस्वी में मुगल अफवाज ने शहर का कब्जा हासिल कर लिया। उस वक्त उस्मान गनी सियालकोट का हाकिम था। शहनशाह अकबर के दौर में यह शहर रचनाबार सरकार के नाम से मशहूर हुआ और यह पंजाब का हिस्सा बन गया। कहा जाता है कि शहनशाह अकबर के ज़माने में यह शहर दोबारा से आबाद किया गया। शाहजहां के दौर में अली मर्दान खान यहाँ का हुक्मरान था। 18वीं सदी ईस्वी में मुग़ल सल्तनत के ज़वाल के बाद महाराजा रंजीत सिंह और सिखों ने 40 साल तक इस शहर पर हुक्मरानी की। तीसरा दौर, जिसे अंग्रेज़ दौर कहा जाता है, सन 1849 ईस्वी में जब सियालकोट पर महाराजा दलीप सिंह की हुक्मरानी थी, अंग्रेज़ों ने सियालकोट पर कब्जा कर लिया और यूं सियालकोट बरतानवी राज का हिस्सा बन गया। सन 1857 की जंग आज़ादी में रावलपिंडी और गुजरात के मुसलमान फौजियों ने बगावत कर दी। सियालकोट के अवाम ने उनका भरपूर साथ दिया और अंग्रेज़ फ़ौज को नाकों चने चबवाए। अंग्रेज़ फ़ौज ने बंदूक के जोर पर इस बगावत को कुचल दिया। चौथा दौर, जिसे तकसीम हिंद और क़याम पाकिस्तान के बाद का दौर कहा जाता है, शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वलादत सियालकोट शहर में हुई। उनकी वलवला अंगेज़ और फ़िक्री शायरी की वजह से सियालकोट के अवाम ने तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1947 को क़याम पाकिस्तान के वक्त जम्मू कश्मीर से मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी हिजरत करके सियालकोट में आबाद हुई। सियालकोट के बासियों ने तमाम महाजरीन को खुले दिल से शहर में खुश आमदीद कहा। सर्जिकल आलात, खेलों का सामान, चमड़े की मसनूआत और कपड़ा साजी सियालकोट की पहचान है। हाथ से बनाए गए फुटबॉल दुनिया भर में सियालकोट से बरामद किए जाते हैं और अपने मियार की वजह से मुनफरिद पहचान रखते हैं। इस शहर की बरामदात 1000 मिलियन से भी ज़्यादा हैं। खेलों के सामान की सनत 100 साल से भी पुरानी है। आलाते जराही की तैयारी और बरामदात में भी सियालकोट एक अलग और मुनफरिद पहचान रखता है। 1920 तक सियालकोट के बनाए हुए आलाते जराही पूरे बर्रे सगीर में इस्तेमाल होते थे। इस सनत को दूसरी जंग अजीम में बहुत ज़्यादा वुसअत मिली, जब अंग्रेज़ सरकार ने यहाँ के बासियों की महारत से फ़ायदा उठाते हुए आलाते जराही की सनत को जिद्दत दी। दूसरी जंग अजीम में अमृतसर के बाद सियालकोट आलाते जराही बनाने वाला दूसरा बड़ा शहर था। सियालकोट में 2000 से ज़ायद सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट तैयार किए जाते हैं जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अंग्रेज़ दौर में जब बिजली बर्रे सगीर में ना होने के बराबर थी, उस ज़माने में भी सियालकोट शहर का अपना बिजली घर था। 9 नवंबर सन 1877 को इस शहर में शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वलादत हुई। जिस इमारत में अल्लामा इकबाल की वलादत हुई, इसको इकबाल मंजिल कहा जाता है। इस घर का कुल रकबा 9 मरले है। 1944 में तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के दौरान तारीखी सियालकोट कन्वेंशन तालाब मौला बख्श के मुकाम पर हुआ, जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद शिरकत फरमाई। क़याम पाकिस्तान के बाद इकबाल मंजिल उनके भाई शेख अता मोहम्मद के पास रही। 1971 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस इमारत को उनके ख़ानदान से ख़रीद कर कौमी यादगार और विरसा में तब्दील कर दिया। सियालकोट के बासी इंतहाई जर्री और दलेर वाक़या हुए हैं। 1965 की जंग में हिंदुस्तान ने जब जम्मू के रास्ते सियालकोट पर हमला कर दिया, तो चविंडा के महाज पर दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की चढ़ाई हुई। भारत ने सैकड़ों टैंकों के साथ हमला कर दिया। सियालकोट के बासियों ने दिफाए वतन के लिए पाक फौज का साथ दिया और नौजवान सीनों पर बम बांधकर टैंकों के नीचे लेट गए और इस तरह चविंडा को हिंदुस्तानी टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया गया। 1966 में सियालकोट के बासियों की बहादुरी का एतराफ़ करते हुए
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शहर सियालकोट को परचम हिलाल इस्तकलाल से नवाजा। 1971 की जंग में सियालकोट के बहादुर अवाम ने पाक फौज का साथ दिया और इस तरह पाक फौज ने भारतीय इलाके छम पर कब्जा कर लिया। इकबाल मंजिल के अलावा सियालकोट में और बहुत से मशहूर मुकामात वाक़या हैं। इनमें दरगाह इमाम साहब। ये दास्तान एक सूफ़ी मनस जंगजू कमांडर हज़रत इमाम साहब शहीद की है, जिनका मज़ार शहर के अंदर एक बुलंद टीले पर वाक़या है। वाक़या कुछ यूँ है कि सन 757 ईस्वी में हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खानवादे से एक बुज़ुर्ग हज़रत सैयद इमाम अली अल हक रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा से हिजरत करके बर्रे सगीर में तशरीफ़ लाए और हाकिम वक्त फ़िरोज़ शाह तुगलक के मेहमान बने। राजा छिल सियालकोट का हुक्मरान था। उसने सियालकोट किला की तामीर शुरू की, मगर किला की शुमाली दीवार दिन को तामीर की जाती तो रात को खुद से मस्मार हो जाती। काफ़ी परेशानी के बाद राजा छिल ने हिंदू पंडितों से मशवरा किया। उन्होंने मशवरे के बाद कहा कि अगर किसी मुसलमान का खून इस दीवार की बुनियादों में डाला जाए तो ये दीवार ठहर जाएगी। उस ज़माने में मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी। तलाश करते हुए एक नौजवान मुराद को वज़ू करते हुए पकड़ लिया जाता है और राजा छिल के दरबार में हाज़िर किया जाता है। इस नौजवान की वालदा माई रास्ती की लाख मिन्नत और समाजत के बावजूद उनको शहीद करके उनका खून बुनियादों में डाल दिया जाता है और कुदरत खुदाबंदी का करना यह हुआ कि वो दीवार तामीर हो गई। उस नौजवान की वालदा फ़िरोज़ शाह तुगलक के दरबार में हाज़िर हुई, इंसाफ की दुहाई दी। फ़िरोज़ शाह ने हज़रत सैयद इमाम अली उल हक की क़यादत में एक लश्कर रवाना किया। रास्ते में मुख्तलिफ मार्के हुए। जालंधर के करीब उनके भाई इमाम नासिर इंतकाल कर गए। आपने उन्हें वहीं दफन किया और आगे बढ़ गए। पसरूर के मुकाम पर मार्का में आपके भाई इमाम मीरा बरखुरदार शहीद हो गए। अहमदाबाद रोड पर आपके भाई इमाम गालिब ने शहादत पाई। आपका मज़ार उसी मुकाम पर वाक़या है। हज़रत इमाम अली उल हक सियालकोट की हदूद में दाखिल हुए। राजा छिल किला में मैसूर हो गया। उसी शाम किला के दरवाजे तोड़कर आपकी फ़ौज अंदर दाखिल हो गई और शहर का कब्ज़ा हासिल कर लिया। उसके बाद आपने वहाँ पर तबलीग दीन के काम का आगाज़ किया और थोड़े ही अरसे में कसीर तादाद में लोग मुशर्रफ इस्लाम हो गए। एक बुलंद टीले पर आपने इबादत और रियाजत का मामूल इख्तियार किया। एक रात आप अकेले ही टीले पर इबादत में मसरूफ़ थे कि राजा छिल के साले बहमन ने आप पर हमला करके आपको शहीद कर दिया। आपको इसी मुकाम पर दफन किया गया और वहाँ पर बाद अज़ां एक आलीशान मज़ार तामीर करवाया गया। आज दुनिया इस मुकाम को दरबार हज़रत इमाम साहब के नाम से जानती है। इसी मुकाम पर उनके शहीद साथियों के मज़ारात भी हैं, जिनको 9 गज़ा शहाब साहब के नाम से जाना जाता है। इसी तरह सियालकोट में वाक़या जिना हाल की तारीख़ भी बहुत हैरान कुन है। राजा सालबन के 2 बेटे पूरन और रसालू थे। पूरन की सौतेली माँ नूना उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाती है। जब वो अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होती तो वह पूरन पर झूठा इल्ज़ाम लगा देती है और राजा सालबन को भड़का कर उसे गिरफ्तार करवा देती है। राजा सालबन पूरन के हाथ काटने का हुक्म देता है। सज़ा पर अमल दरामद तक राजा पूरन कैद में रखा गया। जिस मुकाम पर राजा पूरन को कैद किया गया, आज उस मुकाम को जिना हाल कहा जाता है। इसी तरह सियालकोट शहर के वस्त में वाक़या चौक में अंग्रेज़ दौर में 4 मंजिला घंटा घर तामीर करवाया गया। इस चौक को इकबाल स्क्वायर कहा जाता है। आज से तकरीबन 100 साल कबल शेख गुलाम कादिर और पंथ राय बहादुर ने इस घंटा घर की बुनियाद रखी। सियालकोट में हिंदुओं के बहुत से तारीख़ी मंदिर भी मौजूद हैं, जिनमें शवाला मंदिर इंतहाई शोहरत का हामिल है। ये एक इंतहाई कदीम मंदिर है जो कि 100 फुट की बुलंदी पर
تعمیر کیا گیا۔ اسی طرح سیالکوٹ شہر کے مشہور مقامات میں ہیڈ مرالہ بھی شامل ہے۔ دریائے چناب کے پاکستان میں داخل ہوتے ہی اس پر مرالہ کے مقام پر 1968 میں ہیڈ مرالہ تعمیر کیا گیا۔ مرالہ راوی لنک کینال اور اپر چناب لنک کینال نکلتی ہیں۔ ہیڈ مرالہ سیالکوٹ کے ایک تفریحی مقام کا درجہ رکھتا ہے اور یہاں کی مچھلی انتہائی لذیذ اور مشہور ہے۔ سیالکوٹ میں موجود کیتھولک چرچ کی 1 مارچ 1852 میں بنیاد رکھی گئی۔ سن 1857 کو اس کو عبادت کے لیے کھول دیا گیا۔ ان مقامات کے علاوہ سیالکوٹ میں قلعہ سیالکوٹ، اقبال منزل، مرے کالج، گیریزن پارک، تالاب مولا بخش، رام تالائی، جگن ناتھ ٹیمپل، پورن بھگت، سینٹ جیمین کیتھرل چرچ، نالا ڈیک اور نالا ایک انتہائی مشہور ہیں۔ ترکی کے شہر کیسری کو سیالکوٹ کا جڑواں شہر بھی کہا جاتا ہے۔ سیالکوٹ شہر ایشیا کا امیر ترین شہر ہے۔ یہاں کے تاجروں نے چیمبر آف کامرس کے ذریعے اپنی مدد آپ کے تحت سیالکوٹ کا ایئرپورٹ تعمیر کروایا۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی سیالکوٹ کے شہریوں نے خود تعمیر کروائی، جبکہ سیالکوٹ پاکستان کا واحد شہر ہے جس کے تاجروں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی ایئر لائن بھی شروع کی، جس کا نام سیال ایئر رکھا گیا۔ ناظرین، سیالکوٹ شہر کو ادیبوں، شاعروں اور فلسفیوں کا شہر کہا جاتا ہے اور اس شہر نے پاکستان کو بہت سی نامور شخصیات دیں، جن میں حضرت علامہ محمد اقبال، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا ظفر علی خان، انقلابی شاعر فیض احمد فیض، شاعر اور مصنف امجد اسلام امجد، پہلے ایئر چیف مارشل ظفر چودھری، بھارتی جرنلسٹ گلدیپ نیر، بھارتی وزیر اعظم گلزاری لال نندا، معروف اداکار وحید مراد، کرکٹر شعیب ملک۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ دینے والے پروفیسر اصغر سودائی، معروف ادیب راجندر سنگھ بیدی، انکل سرگم کے کردار کے خالق فاروق قیصر، بھارتی اداکار راجندر کمار، غزل گائک محمد علی، بھارتی فلم سٹار دیوانند، سابق سپیکر قومی اسمبلی چودھری منیر حسین، سابق وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف اور وزیر اطلاعات فردوس ساشے کاوان کا تعلق بھی سیالکوٹ سے ہے۔ ناظرین، یقیناً تاریخ میں بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔